જય ખૂંખાર મેરડીમાં। હવે માતાજી શું કહે છે એ તમે જાણો, માતાજીનું પ્રવચન સાંભળો અને જિંદગી તમારી સ્વસ્થ બનાવો। પણ તમારી માં આજે રક્ષા કરે છે, પણ આવા દુષ્ટ કાર્યો છોડવા પડે કે નહીં? કેટલા લોકોએ માંસ મટન છોડી દીધું મારા સાનિધ્યમાં આવીને? આ બદલાવ જે 5-5, 10-10, 20-20, 25-25 વર્ષ પેઢીઓથી ખાતા હતા, પણ મારા ધામમાં આવીને માંસ મટન છોડી દીધું। જીવો પર દયા ભાવના રાખવા મળ્યા। તો ગોડા ધર્મનો મૂળ દયા જ છે। दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। सूत्र कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। धर्म नु मूल ज दया है। तो तमारा घेरे ते आवी गलतियों घणी थई छे। ये जीव जेने तमे बलीना नामे आलता होय ए जीवे शुं वगाड्युं तमारुं? जे बकरा तमे कापी नालशो ने आवता जन्म में भगवान तमने बकरो बनावशे अने एने कहाई बनावी तमने कपावडावशे। आ कर्मोनो सिद्धांत छे, आ कर्मोनी गति छे। जन्मो जन्म सुधी आमांथी तमे मुक्त थशो। एटले तो भगवान माताजीनी उपासना मुक्ति माटे करे छे के छे ने। तो जेटला जेटला कदाच आ मारा शब्दो जो मारा कोईनो जे आपता होय एनो विरोध नहीं, जे आपता होय एनो कोई विरोध नहीं। पोतपोतानी मती प्रमाणे पोतपोतानी कदाच जीवन में तमे कोई पण गुरु करो, भुवा करो, कोई पण करो, पण ज्यां तमारो आत्म संतोष मळी गयो होय ने त्यां तमे शरणागत थई जजो। हुं मेरडी माता आવું કહું છું। जेना शब्दोथी तमारू जीवन परिवर्तन थतुं होय ने, जेनी वाणी थी तमने एवं लागतुं होय के आ मारी वात छे, जेना शब्दों थी कदाच तमने एवं लागे के आ माताजी मारी ज वात करे छे, मारा मननी वात करे छे, अने कदाच तमारुं हृदय एकदम शीतलता अने एक आनंदमय कदाच उभरातुं होय ने तो ए तमारा माटे सर्वश्रेष्ठ मानी लेजो। हुं नहीं कहेती के मने मानजो, पण ज्यां जवाथी तमारुं जीवन परिवर्तन थाय, तमारा विचारो बदलाय, तमारी अंदर सद्गुणों विकास थाय, तमारी अंदर हारी भावनाओं जागे, पुण्यदान करवानी प्रेरणा थाय, भजन करवानी एक तरस जागे, तो समझी लेजो तमारा माटे सर्वश्रेष्ठ छे। एमां ने एमां कई के पेढ़ीओ बर्बाद करी नाखी। अने गोडाओ कदाच मारा जेवी माता मळी होय ने तो आवी खोटी लालच राखी अने जात जातनी विधिओ पड़वानी जरूर नहीं। तमारा घेर थी कोई वारण करवानी जरूर नहीं। अले तमारा घेर कदाच कोई भूत प्रेत नो सायो भी हशे अने जो मारा भक्त बन्या हशे ना अने बधाय भूतड़ा ना भगाड़ दो मारू नाम माता नहीं। कदाच तमारा घर में कोई नेगेटिव शक्ति नो वास हशे जे तमारा घर में बीमारीओ नु घर करे, झगड़ा करावे, कंकास करावे, पति पत्नी ना वियोग करावे, भाई भाई ने लड़ारे, कदाच एवी शक्तिओ होय ना नहीं। नेगेटिव शक्ति अने पॉजिटिव शक्ति बेय छे, आवुं विज्ञान ही माने छे। तो कदाच एवी नेगेटिव शक्ति नो वास होय ने, पण कदाच मारा जेवी देवी शक्ति तमारा घेर कुळनी माता होय ने अने एवी पॉजिटिव शक्ति नो कदाच दीवो प्रगटावो ने एटले बधी नेगेटिव शक्ति भागी जाय। जे आज मारे जा धाम श्रद्धा और विश्वास साथे मारा दर्शन करवा, मारा प्रवचन होभरवा, मानता करवा, मानता लेवा जे भाविक भक्तो गुजरात ना खूणा खूणे थी नाना मोटा शहरों में जे भाविक भक्तो आया छे एवा दीकरा दीकरीओ दरेक ना राम।
આ તમારો હરખ ને આ તમારો ઉત્સાહ મને માતાને ખૂબ ઉર્જા આપે છે. આ તમારા મુખેથી લીધેલું રામનું નામ મને માતાને ખૂબ આનંદિત કરે છે. આ તમારો હેત ને તમારી આ ભક્તિ મને માતાને ખૂબ ભાલી લાગે છે. મારા બહુચરના રાવ આગળ બેઠેલા દરેક ના રામ, વચ્ચે બેઠેલા દરેક ના રામ, પાછળ બેઠેલા દરેક ના રામ, આ બાજુ બેઠેલા દરેક ના રામ, આ બાજુ બેઠેલા દરેક ના રામ, અને સ્ટેજ ની પાછળ બેઠેલા નહીં રામ. મારા બહુચર ના ખૂબ રામ રામ ને રામ. આજે રવિવારના દિવસ બારેજા ધામ આયા હોય તો દરેક એક આશા લઈને આવ્યું છે કે લાવો બારેજા ધામ જઈએ, બહુચર મેલડીના દર્શન કરીએ. ત્યાં હજારો લાખો દુખિયારાના દુઃખ દૂર થાય છે એવો દરેક ભાવિક ભક્તોનો અનુભવ, અને અનુભવના માધ્યમથી આજે નવા આયેલા હોય એવા નહીં રામ, મારા જૂના ભક્તો નહીં રામ, મારા દરેક સેવકો નહીં રામ, જેણે જેણે આ મારા સાનિધ્યમાં મારી શોભા વધારવા માટે જે પણ સેવા કરી છે તનથી મનથી, એવા દરેક દીકરા દીકરીઓના મારા બહુચરના ખૂબ આશીર્વાદ રહેશે. દરેકનું ભલું થાય, દરેકનું કલ્યાણ થાય એવી આશા સાથે મારા રામને પ્રાર્થના કરીશ કે મારા ધામમાં આવેલા દુખિયારાને નિરાશ કરી ના જવા દેતા. હે નાથ, હે રામ, મારા ધામમાં આવેલા દરેક દુખિયારાના દુઃખ દૂર કરજો. એમના જીવનમાં એક સતનો પ્રકાશ ફેલાવજો, એમનું જીવન આનંદમય ભક્તિમય કરજો. એવું તમારા વતી મારા ભગવાનને હું પ્રાર્થના કરીશ. કેમ કે દરેક દુખી છો, કઈક ની કઈક વાતે દુખી છો, પીડિત છો, અને દુઃખનું નિવારણ કરવા માટે મારા સાનિધ્યમાં જોડાયા છો. તો એ તમારા દુઃખ દૂર કરવા માટે મારા દીકરાની ભક્તિથી જે તે મને માતાને સત મળ્યું છે એ સતનો સદુપયોગ કરી જેટલી બને એટલી કોશિશ મારી બહુચરની રહેશે. મારા બહુચરના રામ. આજે તમે બારેજા ધામ આવો છો તો મને બહુચર માતા મને મેલડી માને જોઈને આવો છો. નથી મારા દીકરાને ઓળખતા, નથી એના કોઈ પરિવારને જાણતા. તમારી આસ્થા મારી બહુચર મેલડી પર બંધાઈ છે, અને આસ્થાના કારણે જે ભાવિક ભક્તો માતાજી તરીકેનો એક વિશ્વાસ રાખે છે ને, એ બારેજા ધામમાં કોઈ જાગતી જ્યોત દેવી શક્તિ પ્રગટ થઈ છે એવો વિશ્વાસ ને શ્રદ્ધા જે ભાવિક ભક્તો રાખે છે ને એના મારા અનુભવ થઈ ગયા છે. અને એ અનુભવના માધ્યમથી, કોકના કહેવાથી, યુટ્યુબ પર વિડીયો જોવાથી, સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી દરેકે ઘેર બેઠા લોકોના ભાવિક ભક્તોના અનુભવ, દુખિયારાના અનુભવ તમે ઘેર બેઠા મોબાઈલમાં જોયા હશે. અને મોબાઈલના માધ્યમથી થોડો ઘણો વિશ્વાસ આવ્યો કે આ માતાજી આ જગ્યા પર છે બારેજા ધામમાં. તો આ સાચું હશે કે ખોટું હશે, કદાચ એવું કદાચ ચેક કરવા આયા હોય ને
પણ પોસ રવિવારમાં એને મારો ભક્ત બનાવી દીધો. આવું બહુચર માતા કહું. અમથાય કોકની જોડે આવ્યું હશે, કોઈ સગા સંબંધીઓની જોડે આવ્યું હશે, કોઈ મિત્રની જોડે આવ્યું હશે, પણ મારા ધામમાં મારા ભગવાને જેનું જેનું કલ્યાણ, જેનું જેનું ભલું મારા હાથે ને મારા ધામમાં લખી દીધું છે વિધિના લેખમાં, તો એ લેખમાં કોઈ મેખ નહીં મારી શકે. આ હું બહુચર માતા બોલું છું. ભલું તો મારો રામ કરે, ભલું તો મારો ભગવાન કરે, અને બીજું ભલું કરે તો તમારો શ્રદ્ધા ને તમારી વિશ્વાસ એ તમારું ભલું કરે. પણ આજે એ શ્રદ્ધા સાથે ગમે તે ભાવ લઈ આવ્યો હશે, અમથાય જોવા આયા હશે, તો જોઈ લેજો હું બહુચરના ખાતાની ઉગતા પોરની મેલડી બેઠી છું. મારા મેલડીના રાવ. જેનું નામ રામવારી મેલડીમાં અને ભાવિક ભક્તોએ આપેલું ખુખાર મેલડીમાં તરીકે ઓળખાણ આલી છે. અને આ તો રવિવારનો દિવસ એટલે મારા મેલડીના નામનો જ હોય. મને માતાને એટલો હરખ છે કે આવા મારા ભાવિક ભક્તો કદાચ રવિવારના દિવસે ક્યાંય પણ ફરવા બી જવાનું હોય, કોઈ પણ લગ્ન પ્રસંગમાં જવાનું હોય, કોઈ પણ જગ્યાએ જવાનું હોય, પણ છતાંય તે કદાચ મારો રવિવાર ના ચૂકતા હોય ને, એવા ભક્તો મને વાલા લાગે. પણ તમારો એ હેત લાગી ગયો, તમારી ભક્તિ લાગી ગઈ કે બારે જા ધામ જયા વગર તમને ચાલે. માતાજીના દર્શન કર્યા વગર તમને રહેવાય? તમને ગમે? નહીં ગમતું ને? ખાલી ખાલી નહીં બોલતા ને, હું બોલાડું એમ નહીં બોલતા ને. એવો તો મને માતાનો વિશ્વાસ છે કે મારા ભક્તો મારા વગર અધૂરા છે. જેણે જેણે ખાલી વધાર નહીં પણ 5 હાથ 11 રવિવારે કદાચ મારા ધામમાં આવી અને મારા પ્રવચન રૂપી શબ્દોને કદાચ શ્રવણ કર્યા હશે ને, એનો 100% મારો મેલડીનો અનુભવ 100% થઈ ગયો હશે. એ ભાવિક ભક્તના, એ દીકરા દીકરીના મારો અનુભવ એ રીતે થયો હશે કે માં તારા ધામમાં આયા ને પછી અમારા ઘેર સુખના અજવાળા થયા માં, એવો અમને અનુભવ થયો. પણ હું આશા તો એવી જ રાખું છું તમે ક્યારેય દુખી ના થાવ, ક્યારેય તમને તકલીફ ના પડે. આશા તો રાખું જોડે એવા આશીર્વાદ આલું કે ક્યારેય તમે દુખી ના થાવ. પણ તમારા દુઃખ દૂર કરવા માટે મારા આશીર્વાદ ખાલી કાફી નહીં થાય. મારા આશીર્વાદથી કદાચ તમારી અંદર સદબુદ્ધિ આવશે, તમને દેવી શક્તિ પ્રત્યે વિશ્વાસ વધશે, ભગવાનના નામ લેવામાં તમને રસ આવશે, આનંદ આવશે. પણ કદાચ મારા આશીર્વાદ ફળવા માટે તો તમારા જીવનમાં તમારા સારા કર્મો કરવા પડશે. દુખી થવાનું મુખ્ય કારણ શું? મનુષ્યના ખોટા કર્મ. એ ખોટા કર્મના લીધે જીવનમાં સુખ દુઃખ બધાના જીવનમાં પરિવર્તનશીલ હોય. થોડો સમયગાળો સુખ આવે, થોડો સમયગાળો દુઃખ આવે. આ જીવન છે, આ જીવનમાં ભગવાનને દુઃખ વેઠવા પડ્યા છે, તો તમે તો કારા માથાના માનવી છો, તમે મનુષ્ય છો. તો કદાચ મારા આશીર્વાદમાં એ સામર્થ્ય છે, કદાચ કોઈ ભાવિક ભક્ત મારા પ્રવચન રૂપી શબ્દોને
જીવનમાં કદાચ ઉતારવાની કોશિશ કરશે, અમારા જ્ઞાનને શ્રવણ કરી અને પાલન કરવાની કોશિશ કરશે ને, એના જીવનમાં દુઃખ આવશે ને, પણ દુઃખનો અહેસાસ નહીં થાય. એક દુઃખ વેઠવાની સહન શક્તિ મળશે. જેમ તમે ડોક્ટર જોડે દવાખાને જાઓ અને શરીરમાં અશક્તિ આવી ગઈ હોય ને, તો ડોક્ટર એવું કહે કે તમને શક્તિની બોટલ ચડાવવી પડશે. એવી તમે દુઃખોથી નિરાશ થઈ ગયેલા હોય ને, અને સંસાર આખું અંધકારમય દેખાતું હોય કે અમારા દુઃખની કિંમત કોઈએ નહીં કરી, હવે તો બસ ભલું કરે તો કોઈ માતાજી ભગવાન અમારું ભલું કરે, પણ એ દુઃખ વેઠવાની શક્તિ તમારા નથી ને. પણ કદાચ મારા ધામમાં આવતા હોય ને, તો દર રવિવારે તમને શક્તિની બોટલ ચડાઈ અને કદાચ દુઃખ વેઠવાની શક્તિ ના આલું તો મારું નામ મેલડી લે. માતાજી ભગવાનનું થવું હોય તો જોઈ લો જૂના ઇતિહાસ, ભક્તોના ચરિત્ર વાંચી લો, જોઈ લો. જીવનમાં એવી તકલીફો પડી છે કે એની કોઈ સીમા નહીં, પણ છતાંય જેનો ભરોસો તૂટ્યો નહીં ને, એના જગતમાં બેડા પાર થઈ ગયા. એટલે જ્યાં સુધી તમારો વિશ્વાસ ને તમારો ભરોસો કોઈ પણ દેવી શક્તિ પર અતૂટ હશે, ત્યાં સુધી દેવી શક્તિનો આભાસ કાયમ માટે 24 કલાક આભાસ થશે કે માતાજી મારું ડગલે ને પગલે ધોન રાખેશ. માં કદાચ દવાખાનું આવ્યું હોય ને અને તકલીફ પડી હોય ને, અને ડોક્ટર જોડે અમે જઈએ ને, તો માં કદાચ ડોક્ટર ઓપરેશન કરવાનું કે ને, માં તારે માં તું હોંભરે છે, તારે મારા જેવી માતા હોંભરે તમને. જે ગરીબ ભાવિક ભક્તો ને કોઈ બીમારી કોઈ તકલીફ પડી હોય અને ડોક્ટર જોડે જાય, અને ડોક્ટર જ્યારે કહે ને કે તમારા ઓપરેશન કરવું પડશે, તમારા પેટમાં ગાંઠ છે, તમારા પેટમાં પથરી છે, તમને કેન્સર છે, તારે આવા ગરીબ દુખિયારાઓ દુખી થઈ જાય, ત્યારે અમને એક જ આશરો હોય કે ભગવાન કે માતાજી કે એમનો કુળનો દીવો, કેમ કે આવા ગરીબ ભાવિક ભક્તો જોડે એવા પૈસા હોતા નહીં, એટલે કદાચ દુખિયારા દર ભટકે છે, મંદિર ભટકે છે, ભુવા ભટકે છે, પણ કદાચ દુનિયાના છેડા ભટક્યા હોય, દુનિયાના છેડા ફર્યા હોય, પણ કદાચ મારી પર વિશ્વાસ આવતો હોય ને, તો ઓંધળો વિશ્વાસ કરી અને વધારે નહીં 6 મહિના ટકી રહેજો. તમારા ઘેર તમારી કુળદેવી જાગૃત ના કરી આલું તો મારું નામ મેલડી માતા નહીં. કેમ કે હું એક જેમ સોલંકી પેઢીની માતા છું, એવી રીતે દરેક ના ઘેર આદ્ય શક્તિ દેવી શક્તિ બેઠી જ છે. તમારી કુળદેવીના સ્વરૂપે, ભલે ચામુંડના સ્વરૂપે ઓળખાતી, ભલે મહાકાળીના સ્વરૂપે ઓળખાતી, ભલે બ્રહ્મણીના સ્વરૂપે ઓળખાતી, ભલે શક્તિના સ્વરૂપે ઓળખાતી, ભલે ખોડિયારના સ્વરૂપે ઓળખાતી, પણ તમારા ઘેરે તે મારા જેવી દેવી શક્તિ ઘેર દીવામાં બેઠી છે, ઘેર મઠમાં બેઠી છે. મારા કરતા ભલું પહેલું તમારી માં કરશે. કેમ કે વર્ષોથી તમે નતા, એ પહેલા તમારો કુળનો દીવો હતો, અને તમે નહીં હોવ પણ તમારો કુળનો દીવો તો રહેવાનો ને. તમારા બાપ દાદાની પેઢીઓ જતી રહી, પણ દેવી શક્તિ તમારા ગોખલામાં જે પૂજાય છે ને, એ એમની એમ છે. માણસો મરી જાય, દેવી શક્તિ તો અમર ને શાશ્વત છે, એ અવિનાશી છે. ક્યારે દેવી શક્તિનો નાશ થતો? એ તો આદિ અનાદિ કાળથી પૂજાતી આવી છે. તો આવી અવિનાશી માતા તમારા દરેકના ઘેર બેઠી છે ને, એની ભક્તિ કરજો, એનો ખૂબ લાડ પ્રેમ કરજો, અને એવો લાડ પ્રેમ કરતા કરતા તમને એવી ભક્તિ લાગી જાય કે તમને તમારી કુળદેવી વગર રહેવાય નહીં, સેવાય નહીં.
અને ત્યારે તમારી કુળદેવી કદાચ તમારા કર્મોના દુઃખ હોય, કદાચ તમારા વિધિના લેખમાં કદાચ કોઈ દુઃખ ભોગવવાનું લખ્યું હોય, તમારા પ્રારબ્ધમાં કદાચ દુઃખ વેઠવાનું લખ્યું હોય, પણ દેવી શક્તિની ભક્તિમાં એ શક્તિ મહાશક્તિ સામર્થ્ય છે ને કે ભલ ભલા વિધિના લેખાય તે દેવી શક્તિ ભૂસી શકે છે. એવા ઇતિહાસ વર્ષોથી જૂના ભક્તોના દરેકે સાંભળ્યા છે કે બહુચર માએ નારીનો નર બનાવ્યો, પુરુષને દીકરા આલ્યા. એવા મેલડીના ઇતિહાસો જૂના ભક્તોના ચરિત્ર જેણે જેણે સાંભળ્યા છે ને એને ખબર હશે કે દેવી શક્તિ માટે આ સંસારમાં કોઈ વસ્તુ એવી નહીં કે એના માટે અસંભવ હોય. પણ તમારે એવી અટૂટ શ્રદ્ધા તમારી કુળદેવી પ્રત્યે રાખવી પડે ને. એક જ જગ્યાએ તમારું મન સ્થિર કરવું પડે, એક જ જગ્યાએ તમારો વિશ્વાસ ટકાવવો પડે અને એક જ જગ્યાએ માની લેવું પડે. તારે કોઈ દેવી શક્તિ તમારા જીવનમાં કઈક નવા ચમત્કારો કરે, નવા અજવાળા કરે અને તમારું જીવન આનંદમય ભક્તિમય કરે, તમારું પરિવાર સુખી થઈ જાય. એવી દરેકની માતાઓની ઈચ્છા હોય કે મારી વસ્તી મારું ભજન કરે ને તો મારી વસ્તીને ચોય ભુવા મંદિર ફરવા ના દઉં, હું એના ઘેર જાગતી જ્યોત માતા બેઠી છું. દરેકની જેમ તમને એક આશા હોય ને કે આવી માતા અમારા ઘેર હોય તો એવી જ છે, એવી જ છે. કોઈ માતાજી અલગ નથી, પણ એના ભક્તો, એના માનવા વાળા, એની આરાધના કરવા વાળા ભક્તો, જેની જેવી ભક્તિ એની એવી શક્તિ. તો કદાચ ભક્તિ કદાચ તમારી કુળદેવીના શરણમાં રાખશો ને તો ભલે દુનિયાનું ભલું કરે ના કરે, પણ તમારા પરિવારનું તો ભલું કર્યા વગર તમારી માં નહીં રહે. અને આજે તે તમારી કુળદેવી તમારું ભલું કરે જ છે, ડગલે ને પગલે તમને સાચવે છે ને. ગમે તેવી મજબૂરી તકલીફ આવી ગઈ હોય પણ છેલ્લે કદાચ નિરાશ થઈ જાઓ, હતાશ થઈ જાઓ, દીકરાના ઘેર લગ્ન આવ્યા હોય, દીકરીના લગ્ન આવ્યો હોય, એ લગ્ન માટે કદાચ તમારી જોડે પૈસા ના હોય, એ વ્યવહાર પેટે વ્યવહાર કરવા માટે તમારી જોડે કોઈ દાગીના ના હોય, ત્યારે કદાચ નિરાશ થઈ અને એકાંતમાં કદાચ રોઈ અને પ્રાર્થના કરો ને કે હે માં, મારો કુળનો દીવો, માં આજ તારા વગર મારું કોઈ નહીં, માં મારી લાજ રાખજે. તો તમારી માં તમારી આબરૂ ના જવા દે, તમારી કુળદેવી તમારું નાક ના કપાવા દે. એવો વ્યવહાર સમાજમાં હાચવો ને કે તમારું નામ, તમારું સર ઊંચું રહે, એ તમારી માં છે. પણ તમારી કુળદેવીને ક્યારે નબળી સમજવી? ભલે માટીના દીવામાં હોય, ભલે ફોટામાં હોય, ભલે ખાંભીમાં હોય, કે ભલે નાના મઢમાં હોય, કે ભલે મોટા મંદિરમાં હોય, દેવી શક્તિનો વાસ કણ કણમાં છે. જો માનો ને એ દેવી શક્તિ પ્રગટ થાય, એનું નામ માતા કહેવાય. કોઈ પણ મૂર્તિ હોય મંદિરમાં એ પેલા પથ્થર જ હોય છે, પણ જ્યારે એની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરે ને ત્યારે તમારી આસ્થા બંધાય ને કે આ પથ્થર નહીં, સાક્ષાત મારી મહાકાળી છે, તો એ પથ્થર ના હોય, એ સાક્ષાત મહાકાળી માં જ હોય. દેવી શક્તિના કોઈ રંગ રૂપ નથી, દેવી શક્તિનો કોઈ આકાર નથી, પણ દેવી શક્તિ દરેકના હૃદયમાં વાસ કરે છે. કદાચ તમારી માતાનું નામ કદાચ કોઈ લે ને, જયકારો બોલાય ને, તો હૃદયમાં એક આનંદ ઉભરાતો હશે કે મારી ચામુંડમાની જય બોલે, મારી મેલડીમાંની જય બોલે, મારી હરસિદ્ધિની જય બોલે. આનંદ કેમ ઉભરાય, હૈયું કેમ ભરાઈ જાય? કેમ? દરેક દેવી શક્તિનો વાસ એને જે કુળની વસ્તી હોય ને એના હૃદયમાં હોય, એના ભક્તના હૃદયમાં હોય. એટલે તો કહેવામાં આવે છે બધું કરો પણ કોઈનું દિલ ના દુખાય, એનું ધ્યાન રાખજો. કેમ કે દિલમાં માતાજી કે ભગવાનનો વાસ હોય છે.
આ સૂત્ર તમે સાંભળ્યા છે કે તમે ગમે તે કરો પણ કોઈનું દિલ ના તોડો, કોઈને ખોટું લાગે એવી વાણી ના વાપરો, એવું વર્તન ના કરો. આવું કેમ કહેવામાં આવે છે કે દરેકના દિલમાં, દરેકના હૃદયમાં ભગવાન કે માતાજીનો વાસ હોય છે. જો એ ભક્ત એના આરાધ્ય દેવની સાચી ઉપાસના કરતો હોય, એ ભક્ત એના દેવની, એની માતાજીની, એના ભગવાનની કદાચ સાચી ઉપાસના કરતો હોય અને એવા ભક્તોને જો કોઈ ખોટી રીતે દબાઈ જાય, ખોટી રીતે મારી જાય ને, તારે કદાચ મારા જેવી દેવી શક્તિના હથિયાર ચાલવા પડે. દુનિયા નહીં કહેતી કે માતાજી કોઈ નડતા નથી, તો હા, હું મેલડી માતા એવું કહું છું, માતાજી કોઈ નડતા નથી. તો શું નડસ? તમારા ગુના નડસ. તમે કોઈ નિર્દોષ ને લાફો મારો, એને દબાઈ જાઓ, એના હકનું પડાઈ જાઓ, એની જોડે બેમાની કરી લો, ચીટિંગ કરી લો, છેતરપિંડી કરી લો, એની બજાર વચ્ચે આબરૂ લઈ લો અને એનું દિલ દુખાય ને, અને એના દિલમાં જો મારા જેવી મેરડી બેઠી હોય ને, તો તરત હિસાબ કરે. તરત ઉપરાણું લઈને માં પેલી પહોંચે. જેમ નાના દીકરો, નાનો બાળ હોય, એ ફરિયામાં રમતો હોય અને એના દીકરાને જો કોઈ લાફો મારી જાય ને, તેની માં દંડો લઈને જાય કે મારા દીકરાને માર્યું કોણે? જોયું છે ને સમાજમાં તમારી વચ્ચે એ માની મમતા છે, માની કરુણા છે, માનો પ્રેમ છે એના દીકરા પ્રત્યે. એવી રીતે દરેક મનુષ્યને એક આરાધ્ય દેવ હોય, એને એનો ભક્ત વાલો જ હોય. એટલે ક્યારેય તમારથી કોઈનું ખોટું ના થાય, કોઈનું અહિત ના થાય, કોઈનું દિલ ના દુખાય. વાણીથી, વર્તનથી એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. ક્યારે કોઈ માતાજી ભગવાન નડશે તો આ વાતે સાબિત થાય કોઈ માતાજી નડતા નહીં. તમને તમારા ગુના, તમારા કર્મો નડે. પણ માતાજીનું નામ કેમ લેવામાં આવે કે આજ વ્યક્તિ કર્મોથી ડરતો નહીં. જો લોકોને કર્મોથી ડર લાગતો હોત ને, તો આજે આ સમાજમાં આવા ખોટા દુષ્ટ કાર્યો થતા ના હોત. એટલે તો કદાચ દેવી શક્તિ એવા દુષ્ટોને હણવા માટે, જે દેવી શક્તિ કરુણામય, મમતામય એનું હૃદય હોય, કરુણાનો સાગર કહેવાય, એવી દેવી શક્તિને જો કદાચ રુદ્ર રૂપ ધારણ કરી અને મહાકાળીનું સ્વરૂપ ધારણ કરી અને ખપ્પર મળી રાક્ષસોના લોહી ચમ પીવા પડ્યા. આવા હોબરે છે ઇતિહાસ. ચંડમુંડ જેવા રાક્ષસોને ચામુંડને કેમ મારવા પડ્યા? કેમ આવા સમાજ ઉપર અત્યાચાર કરતા, ખોટી રીતે નિર્દોષને હેરાન કરતા, જીવોનું શોષણ કરતા? ત્યારે એના ત્રાહિમામથી ઋષિ મુનિઓએ હવન કર્યું અને હવનની આહુતિઓમાં ચામુંડા ઉત્પન્ન થઈ, મહાકાળી ઉત્પન્ન થઈ. પણ દેવી શક્તિ તો પાર્વતી સ્વરૂપ દરેક એકની એક જ છે. તો તમે કદાચ જાણે અજાણે કોઈ દુષ્ટ કાર્યો કરો તો તમે દેવી શક્તિના ગુનેગાર બનો કે નહીં? નિર્દોષ જીવ પર અત્યાચાર કરો તો તમે દેવી શક્તિના ગુનેગાર બનો કે નહીં? તો આજ મનુષ્યનું ધર્મ ભૂલી ગયો છે, એટલે દુખી થાય છે. નકર ભગવાન કે માતાજી એટલા નિર્દય નહીં કે આવા મનુષ્યને દુખી રાખે, રડતા રાખે. અરે એક વખત એની બાજુ સન્મુખ તો થઈ જાઓ. જેવો આનંદ તમારા જીવનમાં લાવી દે છે, એક વખત અનુભવ થઈ ગયો ને, તો બોલવા જેવા નહીં રહે, તમારા શબ્દો નહીં ઉપડે. થાય કે નહીં? આવું બને કે નહીં? તો કદાચ એવા દુષ્ટ કાર્યો તમારા જીવનમાં છોડવા. રાક્ષસોને કેમ હણ્યા માતાજીએ? એ દુષ્ટ કાર્યો કરતા, માંસ મટન ખાતા, લોકો પર અત્યાચાર કરતા, કોકનું ઘર પડાઈ લેતા, કોકનું ઘર હરગાઈ દેતા. અને ઋષિ મુનિઓ હાડકા હવન કરતા ને, તે રાક્ષસો હાડકા નાખવા આવતા. તારે એના ત્રાહીમામ, એના ત્રાસથી દેવી શક્તિ હથિયાર ચાલ્યા. તો એના એ જ કાર્યો આજે સમાજમાં
તમે કરો, માંસ મટન ખાઓ, જીવો પર અત્યાચાર કરો, નિર્દોષ લોકો હેરાન કરો, કોકનું પડાઈ લો, કોકનું લઈ લો, તો એ જ દેવી શક્તિ તમને મારવા પર મજબૂર થઈ જાય. પણ છતાંય તમારા વડવા